जी हिंदू धर्म रे सबु भगवान मध्य श्रेष्ठ, जी दयार सागर, जी संसार मित्र, जहाकू भाई भौणी सह पूजा करा जाए, से ही कलिजुगर प्रभु जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आपण जानिछंती प्रभु जगन्नाथ किए, से पुरी आसिले केमिति, रथ यात्रा कौन पाई हुए, तेबे आसंतु जानिबा प्रभु जगन्नाथंकर सत्य घटना। वाल्मीकि रामायण अनुसार त्रेतया जुगरे भगवान श्रीरामचंद्र ताल वृक्षर पछरे लुचिकरी इंद्रपुत्र बालीर वध करथिले। जेतेबेले बाली प्रभु श्रीरामचंद्र को बिना कारण रे बालीर वध करिथिवार प्रश्न पचारती, सेतेबेले प्रभु श्रीरामचंद्र बाली को कहती, जेतेबेले द्वापर जुगरे प्रभु मानव रूपरे अवतार नेबे, सेतेबेले बाली एक शबर रूपरे जन्म नहीं प्रभुंकर मृत्युर कारण बनिब। श्रीमद् भागवत गीता अनुसार जेतेबेले गांधारी अभिशाप रे जदुवंशी माने निज निज भितरे लड़ाई करी मृत्युवरण करिथांती, ठीक सही समय रे प्रभु श्रीकृष्ण एक गछ तले चतुर्भुज रूप धारण करी जोगनिद्रारे बसी थांती। सेतेबेले सही मार्ग रे जरा नामक एक शबर गमन करुथाए। से प्रभु श्रीकृष्णकर लाल रंगर पाद को देखी हरिणर चकमक करुथुवा मुख भावी ताहा उपरकू एक सर प्रहार करती। जरा को जेतेबेले एहा जना पड़े जे से कौनसी हरिण नुहे बरम प्रभु श्रीकृष्ण बोली, सेतेबेले से प्रभु श्रीकृष्ण पाद पाखरे बसी कंदन करिथांती ओ निजर एही अपराध पई मृत्युदंडर भिक्षा करिथांती। परंतु प्रभु श्रीकृष्ण जरा को कहती, एहा पूर्व जन्मरू लेखा सरीछि, जहा आजी तुमरी हाथरे पूरण होइछि। प्रभु श्रीकृष्ण जरा को कहती, जे पूर्व जन्म रे तुमे बानर राजा बाली थिल, जहाकू मु वृक्ष पछरे लुचि करी वध करिथिली, जहाकि युद्धभूमिर नियमर विपरीत अटे, जहाकू एक अपराध बोली मना जाए। सही अपराधरू आजी मु मुक्ति लाभ करिछि। यह सुनी जरा शबर मन दुखरे सेठारू चली आसे। किछि समय परे श्रीकृष्ण शरीर को परित्याग करी स्वर्गधाम को यात्रा करती। जेतेबेले एहा पांडव मानकू जना पड़िला, सेतेबेले सेमाने प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ शरीरर अंतिम संस्कार करदेले। परंतु अग्नि द्वारा शरीर तो जलीगला, किंतु प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ हृदय जली पारिला नहीं। यह देखी पांडव माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର हृदय को एक काठ गंडी भितरे बांधी करी समुद्र रे प्रवाहित करदेले, जहा प्रवाहित होई पुरीर समुद्र कूल रे जाई पहुँचिला। सेतेबेले माल्य राज्य रे इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थिले, जार राजधानी अवंतीपुरी थिला, जिए कि भगवान विष्णुंकर परम भक्त थिले। से सबदा भगवान विष्णुंकर दर्शनर इच्छा रखुथिले। हठात एक रात्रि श्रीहरि विष्णु राजा इंद्रद्युम्नकर स्वप्न रे आसी दर्शन देले ओ राजा को कहिले,
ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଶେଷ ହୋଇଛି। କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ହିଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଭାସୁଅଛି। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳେ। ସେଠାରେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସ୍ୟମାନ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ତାହାକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଭବନକୁ ଅଣାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସେହି ଦାରୁରେ ଏକ ବନ୍ଧା ହୁଆ ହୃଦୟ ଅଛି। ପରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୁଶଳୀ କାରିଗରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାରିଗର ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରରେ ପୁନଃ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀକାରୀ ରୂପେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଦେଶ। କିନ୍ତୁ କାରିଗରୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନେ ରଖ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ 21 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି 21 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏହା କହି ବୁଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠକ୍ ଠାକ୍ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ ଆଦିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆରମ୍ଭର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେହି କୋଠରୀ ଦେଇ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି। କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନ ପାଇ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଓ କହିଥାନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହୃଦୟଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରି କକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଓ ସତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ନିଜକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଲେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରି ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀଳଚକ୍ର ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଓ କିଛି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବର ଆକାରରେ
ନିଃସନ୍ତାନ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶରୀର ଏହା ନ କହୁ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଓ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ନିଃସନ୍ତାନ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 9 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି ଓ ଆପଣଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଭୋଜନ କରିବି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ରଥରେ ବସି ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବର ନାମ ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହା ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।